یہ جو عرس منا رہے ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لیں دیگ تو ہم دے نہیں سکتے ان کو، دیگوں کی جگہ پہ آپ یہ ہمارا تحفہ قبول کریں۔ یہاں پہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی دل عزیز بھائی سید شہباز نقوی صاحب، شہباز اصفہانی صاحب۔ ان کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آج سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ شہباز صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شہباز بھائی، خصوصاً آج یعنی اس ہفتے میں کہ جو واقعات بعد میں جو ہے وہ جو حالات پیش آئیں گے اور مختلف جگہوں پہ عرس کے اور جو اشتہار بھی چلتے ہیں، اور بالخصوص ایسے لوگوں کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے نام لیوا ہیں، ان کی طرف سے اہل بیت کے دشمن ان کے عرس منائے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ بھی اگر کوئی جو ہے وہ فرمانا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اماد بھائی، سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ اماد بھائی نے مقدمتاً گفتگو کی کہ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں ایک جدید چیز جو آپ کو اگر کچھ سال پہلے چلے جائیں، معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے سے عرس منانا، یہ ہمیں نہیں ملتا تھا، اس کے جلوس نہیں ملتے تھے، اور اگر اسی کو ساتھ رکھیں یزید کے تو ہمیں سوشل میڈیا پہ یزید کے مدافعین بھی بہت کم نظر آتے تھے۔ لیکن ابھی کچھ عرصے سے آپ یہ دیکھیں، امن پوریے اور ثنابلیے، یہ جو لوگ رونما ہوئے ہیں، یہ یزید کا بھی کھل کے دفاع کر رہے ہیں، معاویہ کا بھی کھل کے دفاع کر رہے ہیں، جبکہ تاریخ اسلام کا اگر کوئی شخص تعصب کا پردہ ہٹا کر ایک مرتبہ فقط مطالعہ کرے تو اس کو اس قدر قرائن اور شواہد قاطع نظر آپ ان کی اسنادی بحث میں جائیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ تاریخ بنو امیہ اور بنو عباس کے فلٹر سے گزر کر آئی ہے۔ یہ تاریخ کے اور تاریخ ہمیشہ غالب لوگ لکھا کرتے ہیں، مغلوب نہیں لکھتے۔ یہ ایک مقولہ تاریخ میں استعمال ہوتا ہے کہ ہمیشہ تاریخ جو ہے جو غالب افراد ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، مغلوب افراد تاریخ نہیں لکھتے۔ تو آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اس قدر قرائن اور شواہد ملیں گے، وہ بھی اس فلٹر سے گزرنے کے بعد، بنو امیہ اور بنو عباس کے فلٹر سے گزرنے کے بعد بھی آپ کو اتنے موارد نظر آ رہے ہیں کہ بنو امیہ کی جو اہل بیت سے دشمنی تھی وہ روز روشن کی طرح واضح تھی، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر ان مظالم کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں، کہیں پر اہل بیت کے حوالے سے یہ دشمنی ہے کہ امیر المومنین کا نام رکھنا بھی اس قدر جرم بن جاتا ہے کہ بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کا اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر شمس الدین ذہبی نے یا اس کی تاریخ اسلام جو کتاب لکھی اس میں کثرت سے اس نے اس کے شواہد بیان کیے ہیں، اور اسی طرح امیر المومنین پر سب و شتم کروانا کہ اس کو مورخین چھپا ہی نہیں سکے، اور اس قدر مورخین نہیں ہیں، جتنے بھی مورخین تھے، چاہے آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، وہاں پر آپ کو بنو امیہ کا جب باب کھولیں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ سب و شتم ہوا کرتا تھا۔ آج کچھ لوگ آئے کہا کہ جی ہمیں صحیح سند روایات دکھائیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں وہ تاریخ جو بنو امیہ کے ہاتھوں میں تھی وہاں سے بھی یہ چیزیں بچ نہیں سکیں، یعنی اس قدر واضح تھی کہ ایک مورخ بھی اس کے اوپر مکمل انداز سے اس کو چھپا نہیں سکا۔ تو جب ایسے افراد، جیسا کہ اماد بھائی نے بھی شروع میں گفتگو کی کہ جن کے اجداد سے اگر آپ شمار کریں، ان کی اسلام کے ساتھ دشمنی اس قدر نمایاں تھی کہ ان کے اجداد بھی اسلام کے مقابل، ان کے آبا بھی اسلام کے مقابل، خود معاویہ ابن ابی سفیان کے متعلق ہماری اسی پروگرام میں اور دیگر پروگرامز میں گفتگو جاری ہے۔ آج ایک اور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ جو عرس منا رہے ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لیں دیگ تو ہم دے نہیں سکتے ان کو، دیگوں کی جگہ پہ آپ یہ ہمارا تحفہ قبول کریں، اور گزارش کریں گے کہ یہ جو روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے صحیح و سند روایات ہیں۔ ہمارے پروگرامز میں کہیں پر بھی ہم ضعیف روایات سے استدلال نہیں کرتے اور ضعیف ایسی کوئی چیزیں پیش نہیں کرتے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ اس کی سند ضعیف ہے، یا یہ جو مؤلف ہے یہ مؤلف شیعوں کا مؤلف ہے۔ نہ ہم الکافی سے بیان کرتے ہیں، نہ مطلع یادر الفقیہ سے، نہ بہار سے، نہ دیگر شیعہ کتب سے۔ آپ کی اپنی کتابیں، صحیح و سند روایات، اور آپ کے ہی اپنے مشرب کے جو علماء ہیں ان کے صریح اقوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ملاحظہ کریں روایت بڑی زبردست ہے اماد بھائی، گزشتہ سے پیوستہ ہماری یہ گفتگو ہے۔ الطبقات الکبریٰ کس کی ہے؟ لابن سعد، ابن سعد کی، المجلد الرابع، اس کی 4 جلد ہے۔ جب اس میں ہم جاتے ہیں تو ایک روایت ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کریں گے صفحہ نمبر 113 پر۔ کیا ہے جی کہ کان الحکمان ابو موسیٰ و عمرو بن العاص، عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ یہ دونوں کیا تھے؟ حکم قرار پائے تھے۔ وہ جنگ صفین کا پورا ایک واقعہ ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے، کہ جب ان دونوں کو آخر میں حکم قرار دیا جاتا ہے کہ آپ دونوں فیصلہ کریں، ابو موسیٰ اشعری جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حالات و واقعات ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ شروحات بخاری میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم دکھائیں گے بھی صحیح، کہ میں امام علی اور معاویہ کو جو ہے وہ خل کرتا ہوں، یعنی ہم ان کو درکنار کرتے ہیں خلافت سے، اور شورا ایک بنائی جائے گی، اور وہ شورا کیا کرے گی، ایک خلیفہ معین کرے گی۔ یہ ابو موسیٰ، یہ اس حکمیت کا پورا ایک واقعہ جو انشاءاللہ ہم اس کے مقام پر بیان کریں گے شروحات بخاری سے، جو ہم نے یہاں پہ گرین کر رکھا ہے آپ کے لیے، ملاحظہ کیجئے گا۔ وَقَانَ أَحْدُهُمَا، اب یہ جو ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص صحابہ تھے، ان میں سے ایک یبتغی الدنیا والآخر، دوسرا جو کیا ہے وہ یبتغی الآخرہ، اور جو دوسرا ہے ایک دنیا کا پیچھے لگا ہوا تھا، یعنی ایک دنیا طلب تھا، اور دوسرا کس کے پیچھے تھا، آخرت کے پیچھے تھا۔ اب نام نہیں ہے، ان میں سے ایک کس کے در پہ تھا، دنیا، وہ دنیا پرست تھا۔ اور آپ قرآن میں دیکھیں کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے اس کے لیے کیا، من کانا یرید دنیا، اس طریقے سے کوئی آیت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ آیت ملاحظہ کریں، قرآن کو اس کے ساتھ رکھیں تو نتیجہ نکالنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ روایت آپ کے سامنے پیش کی، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون دنیا کے پیچھے تھا، کون آخرت کے پیچھے تھا؟ خود ان کے اپنے علماء نے اعتراف کیا، بڑی دلچسپ بات ہے، ہمارے ناظرین ملاحظہ کریں۔ سیر و اعلام النبلاء کس کی ہے جی؟ شمس الدین ذہبی صاحب کی، شعیب ارناؤت کی تحقیق کے ساتھ، الجزء الثانی اس کی دوسری جلد ہے۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں صفحہ نمبر 401، روایت کی سند کیا ہے عماد بھائی؟ رجالہ ثقات، اس کی سند کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ وہی روایت ہے، آگے وہ بیان کر رہے ہیں، وہ ہوا فی الطبقات، اور یہ طبقات میں بھی موجود ہے یہ روایت۔ اچھا، بالکل وہی روایت، تاکہ چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہم صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو یہاں پر میں شعیب ارناؤت صاحب کی جو اس کے اوپر تحقیق ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہی ہیں۔ وَقَانَ أَحْدُهُمَا يَبْتَغِي الدُّنْيَا وَالْآخَرُ يَبْتَغِي الْآخِرَةَ، ایک دنیا پرست تھا، ایک دنیا کے پیچھے تھا، ایک دنیا چاہتا تھا، اور ایک آخرت۔ یہ روایت آپ نے یہاں تک ملاحظہ کی۔ اب دیکھتے ہیں وہ دنیا پرست کون تھا، نہایت زبردست لکھا ہے دوبارہ سیر و اعلام النبلاء میں شمس الدین ذہبی، الجزء الثالث اس کی تیسری جلد میں، شعیب ارناؤت صاحب نے اس کی وہی تحقیق کی ہے، بالکل مؤسسۃ الرسالہ کی چاپ جو ہم اکثر پیش کیا کرتے ہیں۔ اس میں جب ہم جائیں تو عمرو بن عاص کے متعلق کیا بیان کیا جاتا ہے؟ عمرو بن عاص ملاحظہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ وَلَوْلَا حُبُّهُ لِلدُّنْيَا، اگر عمرو بن عاص دنیا کی محبت نہ رکھتا، وہاں پہ روایت کیا تھی، اس روایت کو اس کے ساتھ رکھنا ہے کہ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری میں سے ایک جو ہے وہ دنیا پرست ہے، ایک آخرت پرست ہے۔ درست۔ اب دنیا پرست کون ہے؟ شمس الدین ذہبی صاحب نے کہا یہ گتھی ہم حل کیے دیتے ہیں، اور بڑی زبردست عبارت انہوں نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں وَلَوْلَا حُبُّهُ لِلدُّنْيَا وَدَخُولُهُ فِي أُمُورٍ لَصَلُحَ لِلْخِلَافَةِ، وہ کہتے ہیں کہ اگر عمرو بن عاص دنیا کا طلبگار نہ ہوتا، دنیا کے در پہ اور دنیا کے پیچھے نہ ہوتا، وَدُخُولُهُ فِي أُمُورٍ، اور کچھ امور میں جو اس نے مداخلت کی وہ نہ کرتا، لَصَلُحَ لِلْخِلَافَةِ، تو عمرو بن عاص خلافت کا سب سے بہترین حقدار تھا، صلاحیت رکھتا تھا کہ خلافت جو ہے وہ اس کے پاس جانی چاہیے، نہ کہ معاویہ اینڈ کمپنی کے پاس۔ اسی بارے میں آپ وہ جو یرید الدنیا جو ہے نا اپنی کا، اگر ہم آیت دکھا سکیں، یہ اگر ملاحظہ کریں آپ، یہ آیت قرآنی ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں، اور آیت نمبر ہے وہ 86 ہے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو دنیا کو جنہوں نے خریدا ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کو بیچ ڈالا ہے، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے نہ جو ہے ان کا عذاب تخفیف ہو جائے گا، سخت ترین عذاب میں یہ مبتلا ہوں گے، ولا هم ینصرون، اور ان کی نصرت بھی نہیں کی جائے گی۔ بس یہ آپ دیکھیں کہ جس بندے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا چاہتا تھا، دنیا کا طلبگار تھا، تو دنیا کی طلبگار افراد کے بارے میں قرآن یہ کہتے ہیں کہ وہ معذبین ہیں، ان کو عذاب دیا جائے گا اور ان کی نصرت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ دو خصوصیات خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایسے افراد کے جو دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، ظاہر ہے ان کو عذاب جو ہے ملے گا، آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، اور ظاہر ہے ان چیزوں میں اگر آپ دیکھیں آخرت کی پرواہ نہیں کی گئی، ذرہ برابر بھی آخرت کی پرواہ ہوتی تو یہ کچھ جو محقق ہوا ہے یہ محقق نہ ہوتا اور یہ وقوع پذیر نہ ہوتا ہے۔ جی شہباز بھائی۔ جی، تو عماد بھائی یہاں تک آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان دونوں میں سے جو صحابہ ہیں، اور صحابہ جو ہیں وہ ایک صحابی دنیا پرست ہے، اور وہ دنیا پرست کون تھا؟ ابھی آپ کی خدمت میں خود اعتراف جو ہے وہ کیا کس نے؟
शमसुद्दीन ज़हाबी ने अपनी किताब सियर व आलाम नुबला में कि अम्र इब्न आस अगर दुनिया परस्त ना होता और दुनिया के दर पे ना होता तो खिलाफत का ज़्यादा हकदार था। और कुरान से भी इमाद भाई ने आपकी खिदमत में आयत बयान कर दी। अब हम चलते हैं कि देखते हैं कि एक ये जो चीज़ बयान की जाती है कि मुआविया किसास उस्मान के लिए निकला था, मुआविया जो है वो नेक नियति चाहता था और बड़ी नेक नियति से निकला था वगैरह वगैरह, जो उसके आजकल फ़ज़ाइल बयान भी किए जा रहे हैं मुआविया के। अब देखें यही अहले सुन्नत का जो खालू है, मामू है, इसने किस तरीके से उम्मत को उस ज़माने में मामू बनाया था और पैसे देकर। आज भी आप देखें कि ये उसकी रविश वो सुन्नत इस तरीके से कायम है। आप एक तरफ से सियासत अमीरुल मोमिनीन देखें कि जो मालिक अश्तर को ख़त लिखा वो एक दुनिया में आइडियल के तौर पे पेश किया जाता है, और मुआविया की सियासत को देखा जाए तो मुआविया की सियासत भी आज आपको हमारे पाकिस्तान की सियासत में और दीगर ममालिक में नज़र आती है कि लोगों को रिश्वत देकर अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है। मुआविया इब्न अबी सुफियान के जिसकी लोग बैअत करने से कराहत करते थे, मुआविया क्या करता था, उनको रिश्वत दिया करता था। चूँकि हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपके लिए बयान किया था और हमारे चैनल पर इसका क्लिप भी मौजूद है कि मुआविया जो है अबू हुरैरा को रिश्वत दिया करता था, पैसे दिया करता था। किस लिए? कि वो अहादीस को बयान ना करे, वो अहादीस के अगर लोगों को बयान कर दी जाए, रसूलुल्लाह की अहादीसें अगर लोग उनको जान लें तो मुआविया एंड कंपनी से बदजन हो जाएंगे, मुतनफ़िर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि खुद यही इमाद भाई मुआविया इब्न अबी सुफियान किस तरीके से मूसा अशअरी को ख़त लिखता है और कहता है कि तुम मेरी बैत कर लो, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। मुलाहिज़ा करें जनाब, रिवायत क्या है, दोबारा तबक़ातुल कुबरा सही और सनद रिवायत इंशाल्लाह आपकी खिदमत पेश करेंगे। इसकी मुजल्लदुर राबे चौथी जिल्द है इब्न साद की। रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। सनद मुलाहिज़ा करें सफ़ा नंबर 111 पे क्या है जी, काल अबू मूसा अशरी जो है वो बयान करता है, कातबा इलैया मुआविया, मुआविया ने मेरे पास जो है वो एक अपना ख़त भेजा और इब्तदा हो रही है सलामुन अलैक। अच्छा, उसके बाद अम्मा बाद के बाद क्या है, मुलाहिज़ा करें, ये जो हमने आपके लिए ग्रीन कर रखा है, ये सब्ज़ कलर में जो मौजूद है, ये हमारे लिए जगह अहम है। तवज्जो कीजिएगा नाज़रीन, मुआविया का उर्स मनाने वाले अफराद तवज्जो करें कि मुआविया किस तरीके से लोगों से बैअत लेता था और उनको लालच दिया करता था। वो कहता है कि फ़इन्ना अम्र इब्न अल-आस कदबा यानी अलल्लज़ी कदबा यानी अलैह। वो कहते हैं जिस चीज़ पे अम्र इब्न आस ने बैअत करनी थी, वो सारी चीज़ें, वो मामलात जो अम्र इब्न आस के साथ तय थे कि तुम अगर मेरी बैअत करोगे तो वो हो जाएंगी, कदबा यानी अलैह, जिस चीज़ पे उसे बैअत करनी चाहिए तो उन्हें कर ली है, यानी अम्र इब्न आस के साथ मेरी डील हो चुकी है। अच्छा, वो कहते हैं हाँ, खुदा की कसम, लइन बायअतनी अला मा बायअनी अलैहि, अगर तू मेरी बैअत कर ले उस चीज़ पर जिस पर बैअत करनी चाहिए, लअबअसन्ना इब्नैक अहदहुमा अलल बसरा वल आखिर अलल कूफा, तो मैं तेरे दो बेटों में से एक को बसरा की हुकूमत दे दूंगा, वहां पर हाकिम लगा दूंगा, दूसरे बेटे को कूफा पे हाकिम लगा दूंगा। वला युगलकु दूनका बाबुन वला तुक़दा दूनका हाजा, और तेरे लिए कोई दरवाजा जनाब ओपन मैदान होगा और तेरी कोई ऐसी हाजत नहीं होगी जो पूरी ना हुई हो, अगर तू क्या करेगा, अगर तू मेरी बैअत कर ले। जय मूसा अशरी, तू अगर मेरी बैअत कर लेगा, तेरे एक बेटे को तो भाई टिकट दे देगा, कहाँ की, कूफे की। आजकल इलेक्शन के चल रहे हैं ना, टिकटों का सिलसिला चल रहा है, तो एक तेरे टिकट की भी जरूरत नहीं है ना कि इलेक्शन लड़े, भाई सीधा नॉमिनेट करेगा वहां पे, सीधा उसको एक लेटर जारी होगा कि भाई आज से आप कूफा के क्या हैं, गवर्नर हैं, दूसरे को बसरे का। और खुदा की कसम भी खा रहा है मुआविया कह रहा है मेरी बैअत कर लो, मेरी बैअत में ये चीज़ है। क्यों? अली की तरफ जाते तो वहां पर तो मेरिट पे बात है, ठीक है, वहां पे मेरिट चलेगा। मेरी तरफ आओगे तो भाई तुम बस बैअत करो, फिर देखो भाई जो है वो अपने खजाने खोल देगा। और हम दिखा चुके हैं कि मुआविया यही रविश उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी रखी, लोगों को खरीदा कि इमाम हसन मजबूर हो गए। वो इंशाल्लाह हम बयान करेंगे आगे चल के कि मुआविया इब्न अबी सुफियान और इमाम हसन के दरमियान जो सुलह हुई है उसके असबाब क्या थे, सही सनद रिवायत के साथ पेश करेंगे कि वो असबाब क्या थे। और मुआविया ने खुद जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ उन शराइत को तहते कर दिया और तहत कदम गुजार, यानी अपने क्या बोलते हैं हमारे उर्दू में, ज़ीरे पा, ठीक है, वो कर दिया, तो उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे रिवायात हैं, हम इंशाल्लाह पेश करेंगे, पामाल कर दिया। वहाँ पे आपके सामने पेश करेंगे कि मुआविया ने 3-4 लोगों को, तारीख़ इब्न असीर की बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है, अब आ गई है इंशाल्लाह, हवाले के साथ भी पेश करेंगे। वो 3-4 जो बड़े लोग थे ना, जो खिलाफत के तअय्युन में जिनका किरदार था, मुआविया कहता है कि मैं जा रहा हूँ खुतबा देने के लिए, खबरदार
वहाँ पे मैं यजीद के बारे में बात करूँगा और कहूँगा मशवरा हो गया सब ने, ये जो दीगर अफराद, तुम यहाँ पे तुम्हारी तरफ इशारा करूँगा और तुमने कहना, सर नहीं हिलाना वहाँ पे, यूं यूं बिल्कुल नहीं करना। मैं कहूँगा भाई बात हो गई, अब डील डन हो गया, यजीद तुम्हारा जो है नेक्स्ट खलीफा है। अगर कुछ किया तो गर्दने में ये 3 अपने दरोगा 2 खड़े हैं, ये तुम्हारी गर्दनें उड़ा देंगे, ठीक है। इस तरीके की रिवायात भी मिलती हैं, वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अच्छा, अब ये जो रिवायत पेश की कि जिसमें अबू मूसा अशअरी को मुआविया इब्न अबी सुफियान क्या है, लालच दे रहा है, रिश्वत दे रहा है कि तुम अगर मेरी बैत कर लो तो ये हो जाएगा। इसी रिवायत की सनद के ऊपर भी देख लेते हैं। सियर व आलाम नुबला, शमसुद्दीन ज़ाबी साहब की किताब, मुअस्ससा रिसाला के शुएब अन्नौ साहब की तहकीक है, इस पर मुलाहिज़ा करें इमाद पे वही रिवायत कि अन्ना मुआविया कातब इले, कि मुआविया ने अबू मूसा अशअरी के पास अपना ख़त भेजा और क्या कहा कि अगर तू मेरी बैयत कर ले तो मैं तेरे एक बेटे को कूफा का गवर्नर लगा दूंगा, दूसरे को बसरा का, वला युगलकुदूना का बाब वला तुकदूना का हाजा। और ये नीचे सनद मुलाहिज़ा करें 2 नंबर पे क्या है जी, वाहा सनदुन सही, और इस रिवायत की सनद क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि मुआविया इब्न अबी सुफियान किस तरीके से लोगों को रिश्वत देकर अपनी हुकूमत के लिए लेकर आता था, अपनी हुकूमत के तहत लेकर आता था। एक और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम किसी अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर फ़कत एक इशारा, बहुत तारीख़ की एक अहम शख्सियत है, क्योंकि बहुत चीज़ों का रब्त इस शख्सियत के साथ है। वो कौन है, मुलाहिज़ा करें सियर व आलाम नुबला, दोबारा से शमसुद्दीन ज़ाबी साहब की मुअस्ससा रिसाला की छाप, शुएब अन्नौ साहब की तहकीक के साथ, हाज़ा सनदुन सही, पहले सही सनद देख लें, सही है इसकी। अब आ जाए ऊपर, कौन है जी, इब्ने उमर। अब इब्ने उमर यानी अब्दुल्ला बिन उमर को मुआविया जो है वो क्या चाहता है, अपनी हुकूमत में लेकर आए। वो पहले तो क्या करता है, 10 मुआविया अमरन, अम्र इब्न आस को भेजता है एक हिले के ज़रिए कि तुम जाओ और देखो कि इब्ने उमर के, वो जानना चाहता था कि माफ़ी नफ्स इब्ने उमर, इब्ने उमर के दिल में क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, वो आया मेरी हुकूमत को कबूल करेगा या वो खुद हुकूमत के दर पे है। वो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे कि मुआविया ने जाके खुतबा दिया, बुखारी की रिवायत है, वो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे कि आया मुआविया वाक़िअन किसास उस्मान के दर पे था या वो खिलाफत के दर पे था और वो खिलाफत चाहता था। वो इंशाल्लाह सही रिवायत के साथ आपकी खिदमत में आगे चल के पेश करेंगे। तो अब अम्र इब्न आस को भेजता है इब्ने उमर के पास कि जाओ देखो उसके दिल में क्या है, निकालो भाई, ठठोलो उसको जाके। वो उसके पास जाता है जनाब और कहता है कि नहीं भाई, जब उसको यकीन हो जाता है कि ये हुकूमत के दर पे नहीं है तो क्या कहता है, मुलाहिज़ा करें, फ़काला, वो कहते हैं कि तू जो है ना एक ऐसे शख्स की बैयत कर कि अन यजतमउ अलैह लो वक़ाद अन्नास अन यजतमउ अलैह, भाई जिसके इर्द गिर्द लोग आ चुके हैं, यानी सब ने उसकी बैयत कर ली है, तू भी उसकी क्या है बैयत कर ले। वयक्तुबु लका मिनल अरदीन वल अमवाल, क्या तुम एक ऐसे शख्स की बैयत नहीं करोगे कि जिसके गिर्द लोग आ चुके हैं और जो तुम्हारे लिए माल दौलत, तुम्हें ज़मीन भी लिख के देगा, 3-4 कनाल 5-6 प्लाट बहरिया टाउन के बेहतरीन से तुम्हें गिफ्ट कर देगा, माल भी तुम्हें दे देगा, ज़मीन भी। आज ऐसा ही है ना कि भाई अगर आप इमरान खान की पार्टी में आ जाएं तो आपको बहरिया टाउन में एक प्लाट मिल जाएगा। बहरिया टाउन आपको पता है महंगा बड़ा, DHA एक है, ये यहाँ बड़ा महंगे प्लाट होते हैं, मैंने ऐसे सुना है। बहरहाल आपके ज़ेर मुताला है ये महंगे प्लाट, या साइड में गुजरा हूँ ना, बहरिया टाउन के यूँ साइड से गुजरा हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे वो क्या कहता है, उफ़ लक है, शर्म करो, क्या कर रहे हो, निकल जाओ मेरे पास से। इब्ने उमर क्या कहते हैं, मेरे पास से निकल जाओ भाई, इन्ना दीनी लैसा बेदीनारिकुम वला दिरहमिकुम, मेरा दीन तुम्हारे दीनार और दिरहम के अवज जो है वो फरोख्त करने वाला नहीं है। तुम मुझे दिरहम और दिनार की लालच देकर मेरा दीन लेने आए हो मुझसे, यार कोई शर्म कर लो, ठीक है। अब ये एक सहाबी, एक रजी अल्लाह दूसरे रजी अल्लाह को रिश्वत दे रहा है, तो उसमें से एक रजी अल्लाह कह रहा है कि भाई देखो ये इस काम से अल्लाह राजी नहीं होता, ऐ मेरे रजी अल्लाह भाई ये काम नहीं करो। ये मुआविया इब्न अबी सुफियान की हकीकत है, ये असल में फ़दाइल मुआविया हैं। अगर उर्स करवा रहे हैं तो ये चीज़ें लोगों के सामने पेश करें कि हज़रत मुआविया, वो जो पप्पा जानी जो हैं खिताब करते हैं पप्पा जानी, तो ये चीज़ें लोगों के सामने बयान करो, या हम रावजियों को दावत दो, यकीन करें। वो जो उन्होंने क्या बयान किया था कि मुआविया के फ़दाइल में एक रिवायत भी सही नहीं है, वो क्या नाम है उनका जिन्होंने बयान किया, मुझे नाम ही ज़हन से, हमने क्लिप भी बनाया मुकम्मल उन पे, वो जो मुद्दस्सिर नाम था ना, उनके उस्ताद भी है ना, शयूख में से हैं बुखारी इनके,
मुहद्दिस हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ, इसहाक बिन राहवै, हाँ, इसहाक बिन राहवै ने क्या कहा कि मुआविया के फजाइल में एक हदीस भी सही नहीं है। आप हमें मौका दें, ऐसी फजाइल की रिवायात आपके सामने पेश करें कि आपके जगह जगह से दुआ नहीं कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा होगा कि भाई ये फजाइल लाए कहाँ से हैं। तो यहाँ तक ये इमाद भाई हमारी यहाँ तक गुफ्तगू थी, चूँकि ये गुज़श्ता से पेवस्ता थी। हमने वहाँ मुआविया के फ़ज़ाइल बयान किए थे कि मुआविया कैसे रिश्वत देकर अहादीस छुपाता था कि अहादीस छुपा दी जाएं, या एक वो मकामात भी मैंने अभी इनके सामने नहीं रखे कि पैसे देकर अहादीसें घड़वाता था, जैसा कि ख़ुद इनके अपने उलमा ने भी एतराफ़ किया है कि मुआविया की एक बेहतरीन अहादीस गढ़ने की फैक्ट्री थी जहाँ पे हदीसें गढ़ी जाती थी।